حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا جامع هذه الأحاديث الإمام السيوطي والإمام التليدي وأبو سيد محمد علوي المالكي بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم شيخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: باب ما ظهر في زمان رضاعه صلى الله عليه وآله وسلم من الخصائص والآيات. قال ابن إسحاق: حدثني ثور ابن يزيد الخالد ابن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: أخبرنا عن نفسك. قال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليه السلام، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام، واسترضعت في بني سعد بن بكر، فبينا أنا في بهم لنا أتاني رجلان عليهما ثياب بيض معهما تست من ذهب مملوء ثلجا، فأضجعاني فشق قلبي وبطني وغسلاه بذلك الثلج حتى إذا أنقياه رداه كما كان. ثم قال أحدهما لصاحبه: زنه بعشرة من أمته، فوزنني بعشرة فوزنتهم. ثم قال: زنه ب100 من أمته، فوزنني ب100 فوزنتهم. ثم قال: زنه ب1000 من أمته، فوزنني ب1000 فوزنتهم. فقال: دعه عنك، فلو وزنته بأمته لوزنهم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب واستخرج منه علقة سوداء، فقال: هذا حظ الشيطان. ثم غسله في قسط من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ذئره، فقالوا: إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وكنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. وعن عتبة بن عبد السلمي رضي الله تعالى عنه أنه حدثهم: وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رجل: كيف كان أول شأنك يا رسول الله؟ قال: كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر، فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا، ولم نأخذ معنا زادا، فقلت: يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا. فانطلق أخي ومكثت عند البهم، فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران، فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال الآخر: نعم. فأقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني. ثم ذكر باقي الحديث بنحو ما تقدم في حديث خالد بن معدان رضي الله عنه. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sambung kajian
daripada pembacaan kitab Khasaisul Kubra, kelebihan yang Allah berikan untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita sekarang berada di bab yang akan menyebutkan kelebihan Nabi dari beliau disusui, atau ketika beliau waktu beliau di usia yang masih disusui, rodok, disusui dan diasuh. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya Nabi besar Muhammad SAW itu beliau ketika umurnya masih berapa hari atau berapa bulan diambil atau diasuh oleh perempuan yang Allah pilih. Itu adalah perempuan yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Kata ulama, dari namanya saja itu udah pilihan. Halimah. Halimah itu artinya halim, orang yang penuh kasih sayang, orang yang penuh kesabaran. As-Sa'diyah, qabilah As-Sa'diyah, arti saat bahagia. Jadi perempuan yang berkah, dari namanya saja sudah menunjukkan dia perempuan yang berkah dan pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita yang sangat masyhur, yang sangat terkenal, bagaimana Nabi besar Muhammad SAW bisa diasuh oleh Siti Halimah As-Sa'diyah. Karena memang ada orang Arab, mobil khusus orang Mekah dulu, itu ketika mereka memiliki bayi, bayinya itu disusui oleh orang-orang perempuan-perempuan yang masih tinggal di pelosok, yang masih tinggal istilahnya bukan di kota, tapi masih tinggal di kabilah-kabilah. Cuacanya lebih bagus, belum ada belum ada polusi, belum ada keramaian, belum bercampur dengan orang luar, sehingga bahasanya juga masih bagus fasih. Itulah tujuan orang Arab dulu ketika mereka memiliki anak, mereka kirimkan anak mereka ke ibu susun. Adat yang sangat masyhur, adat yang selalu dilakukan oleh orang terdahulu. Di tahun Nabi Muhammad lahir itu kan banyak lahir anak-anak, dan semua laki semua, termasuk pemberian Allah untuk Nabi, kemuliaan Allah untuk Nabi. Di tahun lahirnya Nabi Muhammad, semua yang hamil atau yang lahir di tahun itu laki semua, mana nggak anak. Terdengar oleh perempuan Suson yang ada di kabilah As-Sa'diyah. Mereka dengar di Mekah banyak bayi, akhirnya mereka rame-rame datang ke Mekah untuk ngambil bayi tersebut. Kenapa? Dapat upah, bukan gratis. Jadi orang nitipkan anaknya minta disusui oleh ibu susun, dapat upah. Nah itu gawinya, jadi dapat mereka. Termasuklah di antara mereka Siti Halimah As-Sa'diyah. Siti Halimah ini miskin, orang yang tidak punya. Keledainya pun udah takban. Istilah keledainya itu udah istilahnya kalau motor tahun berapa gitu. Takban, ketinggalan. Teman-temannya masih seger-seger, keledainya, kudanya, jalan. Ketinggalan. Siti Halimah masuk ke kota Mekah. Akhirnya semua teman-temannya udah ngambil bayi-bayi yang di Mekah, tinggal Siti Halimah belum dapat jatah. Pas beliau nyampe ke Mekah, ternyata yang tersisa hanya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini bisa kita lihat bagaimana Allah kalau menginginkan kebaikan untuk seseorang, pasti ada jalannya, pasti. Tanpa dia. Jadi Al-Imam Ibn Athaillah mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala kalau ingin memberikan kepada hambanya kebahagiaan, yang memberikan nikmat, itu ada hasyahu bi ata'ih. Allah akan membingungkan kita dengan pemberian Allah. Makanya jangan sungkan-sungkan minta sama Allah. Allah kalau memberikan, kita bingung bagaimana ini bisa datang. Skenario yang Allah buat itu tidak pernah terlintas oleh makhluknya. Jadi Siti Halimah As-Sa'diyah
ketika tiba di Mekah, udah habis bayi, tinggal Nabi Muhammad. Kenapa teman-temannya tidak mau ngambil Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad yatim. Mereka pikirannya kan duit. Yatim siapa nak mayatnya? Kalau anak ini yatim siapa nak injek duit? Kalau perlu injek duit tidak banyak pasti. Minta korting pasti kan gitu. Akhirnya mereka tinggal. Yang mereka ambil anak pembesar yang terkenal dengan kekayaannya. Masuklah Siti Halimah dengan suaminya. Nyari-nyari habis. Dikasih tahu tinggal satu, Muhammad yatim Abdullah. Akhirnya kata Siti Halimah, daripada kita pulang ke kabilah kita tangan kosong, udahlah malu kan, dah mendingan. Jadi Siti Halimah pun ketika ngambil Nabi, pertama niatnya kayak terpaksa, daripada malu tak dapat bayi ya. Tapi kata Siti Halimah, falamma hadartuhu, ketika aku memeluk Nabi Muhammad, waqa'atuhu fi qalbi, langsung hatinya cinta sama Nabi. Yang tadinya tidak senang atau terpaksa, baru langsung merasakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bayangkan memeluk Nabi, memeluk Nabi. Semua kebaikan dia peluk, rahmat Allah itu Nabi dia peluk. Bagaimana dia tidak merasakan ketentraman jiwa? Baru meluk langsung. Akhirnya setelah beliau meluk Nabi, langsung cinta kata beliau. Naik keledai dengan suaminya, keledainya langsung gagah. Keledai langsung gagah, keledainya semangat. Keledai yang tadinya cuma jalannya berapa, ini ngebut. Sampai-sampai teman-teman Siti Halimah yang sudah duluan pulang disusul sama keledai. Teman-teman Siti Halimah bingung. Wahai Halimah, ini keledai yang tadi kau bawa pergi bukan? Apa keledai baru? Yang tadi kamu ketinggalan sama kami. Itu Halimah, ini keledai. Siti Halimah ketinggalan, masuk Mekah, temannya udah keluar semua dari Mekah. Habis itu disusul sama Siti Halimah. Keledainya yang tadinya ngos-ngosan jadi semangat, fit, punya stamina, sehingga mengejar, nyusul teman-teman Siti Halimah, karena di atasnya ada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu tuh Siti Halimah. Nyampe ke rumah, kambing yang kurus dan bisa diperas susunya, itu tiba-tiba langsung gemuk-gemuk kan. Sampai-sampai ibu-ibu susun yang lain, tetangga-tetangga Siti Halimah mengatakan kepada suaminya, kepada budak-budaknya, kepada anak-anaknya, ketika mau mengembala kambing, tuntuti kambing Halimah, peloi kambing Halimah. Kenapa kambing dia gemuk? Berarti punya tempat rumput yang dimakan seger. Ikuti. Kembalalah kambing kita di tempat kambing Halimah dikembala. Dipeloi, tapi tidak segemuk kambing Siti Halimah. Tidak tahu mereka bukan dari rumput, tapi dari Nabi Muhammad SAW. Keberkahan yang dimiliki oleh Siti Halimah sumbernya adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luar biasa yang dialami oleh Siti Halimah ketika Nabi berada di rumah beliau. Ini Nabi Muhammad SAW, beliau menceritakan apa yang terjadi di masa itu, di waktu itu, ketika beliau sedang di rumah atau disusui, diasuh oleh Siti Halimah As-Sa'diyah. Nabi sampai umur 4 tahun. Jadi Nabi lumayan lama, dari bayi sampai umur 4-5 tahun kurang lebih. Dan di 4-5 tahun itu dibalikan, habis itu diambil lagi begitu. Bukan dari awal sampai akhir sama Nabi, tidak sama ibunya, tidak. Dikembalikan sama Siti Halimah, ibunya minta diantar. Letaknya itu sebelum Taif. Kabilah Siti Halimah yang diasuh di situ Nabi, kabilah As-Sa'diyah, itu letaknya khilaf ulama.
ulama mutaqaddimin, ulama dulu ngomongnya di Taif. Tapi ulama sejarah yang baru-baru sekarang ini, salah satunya ada sering datang waktu kita di Buya Ahmad, Dr. Adnan. Beliau ini doktor sejarah di Kuliah Ummul Qura. Nah, beliau meneliti sejarah Nabi Muhammad. Salah satu penelitian beliau yaitu kabilah Bani Sa'ad yang Nabi disusui oleh Siti Halimah itu sebelum Taif. Artinya lebih dekat ke kota Mekah, perbatasan Mekah dan Taif. Tapi ulama dulu mengatakan kabilah itu setelah Taif atau di Taif. Dan perselisihan ini tidak masalah itu. Kenapa? Karena memang kabilah itu orang-orang Arab yang tinggalnya masih di kabilah itu tidak menetap di satu tempat, pindah-pindah. Makanya mereka itu istilahnya ruhal. Kalau di istilah kita ruhal itu orang yang setahun mungkin tinggal di sini, tahun depan kosong udah. Pas kita datang, nah dulu ada kampung, ada desa, ada kabilah di sini. Sekarang kosong, mana pindah kan? Jadi mereka itu tinggal di tempat yang di situ ada air. Airnya habis, pindah. Itu Badui atau kabilah Arab. Jadi perselisihan ini tidak menutup kemungkinan karena memang kabilah itu tinggalnya pindah-pindah. Nabi di situ sampai 4-5 tahun, dan ketika Nabi berhasil mensucikan kota Mekah di tahun 8 Hijriah, kemudian Nabi memerangi kabilah Hunain dekat dengan kabilah Siti Halimah tempatnya. Di situ Siti Halimah datang menghadap Nabi Muhammad SAW. Jadi Siti Halimah ini muslimah, sahabiyah. Beliau, suaminya, anak-anaknya semua sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Beliau muslimah, datang disambut ibu, sambut sama Nabi, dikasih puluhan kambing, dikasih duit, emas, dikasih ditawari sama Nabi. Pengen ikut kami dah, wahai Umi, ke Madinah dah, kata Siti Halimah. Biasa, orang tua kadang lebih senang tinggal di tempat dia itulah. Tapi beliau meninggal di Madinah. Setelah Nabi wafat di zaman lupa bagi Allah alam, kalau saya zaman Sayyidina Umar, beliau pindah ke Madinah dan meninggal di Madinah. Siti Halimah kuburannya di Madinah. Jadi kalau kita umrah atau haji, insyaallah ziarah baqi, pemakaman yang ada di Madinah, jangan lupa cari pemakaman Siti Halimah. Tanya sama yang bawa, mana kuburan Siti Halimah? Ada, dipisahkan. Itu kuburan Siti Halimah As-Sa'diyah, ibu susun Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin sembarangan perempuan yang Allah izinkan untuk menyusui Nabi besar Muhammad SAW. Pasti itu perempuan yang berkah. Nabi menceritakan, ketika beliau ditanya sama sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, akhbirna an nafsi." Wahai Rasulullah, ceritakan kepada kami tentang dirimu. Ini sahabat, masyaallah hadirin, sahabat yang tinggal sehari-hari itu sama Nabi. Mereka itu melihat Nabi Muhammad, sholat di belakang Nabi, belajar sama Nabi, ngaji sama Nabi. Mereka punya masalah, ngadu ke Nabi. Sakit pening pala ke Nabi, demam ke Nabi, sakit mata ke Nabi. Sahabat itu ke Nabi kan. Mereka seharian sama Nabi. Waktu mereka luangkan untuk Nabi, masih bertanya ke Nabi, akhbirna an nafsi. Ya Rasulullah, ceritakan kepada kami tentang dirimu. Ini pelajaran atau sinyal buat kita bahwasanya kita lebih pantas untuk mempelajari siapa itu Nabi besar Muhammad SAW. Kalau sahabat yang udah nyihir Nabi, itu tahunan dengan Nabi, masih bertanya ke Nabi, akhbirna an nafsi. Orang puas mereka, karena memang al-muhib la yashba' min habibi. Ada ulama yang mengatakan al-muhib la yashba' min habibi. Orang yang cinta itu tidak kenyang dengan cerita orang yang dia cintai. Tidak kenyang, walaupun cerita. Kalau ada orang cinta dengan seorang, dia cerita terus tentang orang itu. Kita kadang-kadang bosan, diulang lagi cerita ini, diulang lagi, tapi dia tidak merasa bosan. Kenapa? Karena dia cinta dengan yang dia ceritakan. Nah, makanya orang yang cinta dengan seseorang tidak bakal bosan. Apalagi cerita Nabi, tidak bakal bosan.
Sejarah Nabi itu kita pelajari dari ibtidai ke pondok, dari ibtidai hatam, ganti kitab hatam, tidak bosan-bosan. Di Mekah bersama Abu Ya Said Ahmad, hatam kitab ini, ganti kitab lain, hatam kitab ini, ganti pengarang. Isinya sama, syama'il Nabi, sejarah Nabi Muhammad, tentang peperangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, la yadri qadral habibi siwallah. Al-Imam Al-Busiri mengatakan dalam qasidah Hamziyah beliau, tidak ada yang mengetahui hakikat Nabi kecuali Allah. Makanya sahabat yang sudah dekat kenal dengan Nabi masih bertanya kepada Nabi, ceritakan ya Rasulullah tentang dirimu, akhbirna an nafsi. Ini yang bertanya sekelas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Zubair, semua masih kurang puas mendengar cerita tentang baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apalagi kita yang gak sezaman sama Nabi, yang jauh zamannya dari Nabi Muhammad SAW, maka lebih harus kita ini bahkan harus jadikan rutinan gitu. Kalau bisa kita punya di rumah buku walaupun terjemahan, tapi hati-hati apa nyari buku terjemahan, walaupun terjemahan, baca sehari berapa lembar kitab sejarah Nabi Muhammad, hatam ulang lagi, jadikan rutinan kita membaca sejarah Nabi. Zaman sekarang ini nganggap sejarah Nabi itu materi yang sepele, cerita cuma umumnya itu. Kalau nak muka majlis, nanti muka sejarah Nabi kejiwaan, ini ustaz tak baca apa-apa berarti cuma bukan sejarah Nabi. Padahal kita dapat cerita dari guru kita yang pernah belajar di Mesir. Itu ada satu ulama di Mesir, lupa fakir namanya. Beliau belasan tahun majlisnya sirah, sejarah. Tapi dari majlis beliau itu tercetak mufassir, ahli tafsir. Beliau cetak murid ahli hadis, ahli fikih, ahli sumbernya ilmu ya di sejarah Nabi Muhammad. Jadi orang banyak berpikiran dalam muka majlis atau perkumpulan sirah Nabi, agak dianggap ustadz itu atau fulan tidak bisa ngajar kecuali cerita. Pengennya buka fikih, pengennya buka tafsir, biar hebat ini tafsir aja. Padahal dia tidak tahu sumber itu ada di sejarah Nabi Muhammad SAW. Di sejarah Nabi semua ada. Pengen apa gitu? Ada kalau di sejarah Nabi. Bahkan orang tidak bisa memahami Al-Quran, dan bisa memahami hadis, dan bisa memahami hukum dengan maksimal kecuali dia ambil pelajaran dari sejarah Nabi Muhammad. Fikihnya ngotot, tapi kaku fatwanya kalau tidak baca sejarah Nabi. Ngotot lah fikih. Istilahnya kitab fikih Syafi'i di luar kepala, bulak balik. Tapi kosong, nol dari sejarah Nabi, fatwanya amburadul. Fatwanya bukan membangun, bukan mempersatukan, malah mempercah belah umat. Kenapa? Kosong dari sejarah Nabi. Apal Quran, apal hadis, fatwanya tidak bakal benar, pemahamannya tidak bakal benar kecuali dia membaca sejarah Nabi Muhammad SAW. Sejarah Nabi itu tafsir untuk Al-Quran. Sejarah Nabi itu tafsir untuk syariat Nabi Muhammad SAW. Semua ada di sejarah Nabi. Makanya kalau sahabat saja bertanya kepada Nabi tentang pribadi Nabi Muhammad, tentang sejarah Nabi Muhammad, kita ma'asyarul hadirin jauh lebih pantas untuk membaca sejarah Nabi. Jadi sahabat kan, ya Rasulullah, akhbirna an nafsi. Qala na'am. Dijawab sama Nabi, iya. Nabi di sini ini juga pesan untuk orang yang suka mengatakan, oh kalian ini berlebihan memuji dan memuja Nabi Muhammad. Kalian berlebihan dalam mempelajari sejarah Nabi. Kalau mereka sahabat berlebihan, pasti dinasihati sama Nabi. Tapi tidak dijawab na'am sama Nabi. Artinya apa? Artinya Nabi mengikrarkan bahwasanya yang diminta oleh sahabat itu adalah hal yang bagus, yang baik. Makanya dijawab iya sama Nabi, diiyakan sama Nabi. Nabi tidak mungkin mengiyakan kalau itu tidak baik. Pasti dibantah sama Nabi. Makanya sahabat ketika bertanya tentang Nabi, tanya-tanya Nabi tentang diri beliau, beliau jawab. Karena beliau tahu
dalam mempelajari kepribadian Nabi itu adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah. Kita belajar sejarah Nabi, belajar agama. Kita mendekatkan diri dengan Nabi, berarti dekat dengan Allah. Maka dijawab sama Nabi. Nah, dan Nabi tahu bahwasannya makhluk itu tidak mampu, tidak bisa untuk mengetahui semua apa yang ada pada diri Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar itu kan sama Nabi dari Nabi belum dilantik sama Allah. Sayyidina Umar dan sama semua. Nabi tahu mereka ini tidak bisa mengetahui secara keseluruhan tentang Nabi Muhammad. Makanya mereka bertanya lagi ke Nabi. Dijawab sama Nabi. Ana dakwatu Abi Ibrahim. Salah satunya. Kata Nabi, aku adalah bentuk ijabah Allah untuk doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika selesai membangun Ka'bah, di dalam surat Al-Baqarah juz 1 akhir diceritakan, selesai beliau bangun Ka'bah, beliau ajak putranya Ismail untuk berdoa kepada Allah. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna, terima ini dari kami. Rabbana mana? Salah satu doanya, ya Allah, wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya Allah, utus untuk orang Mekah, dari Mekah, satu utusan yang mengajarkan mereka ayat-ayatmu dan mensucikan batin mereka. Itu doa Nabi Ibrahim. Diaminkan sama Nabi Ismail. Nabi Ismail bagian amin di belakang. Nah, kata Nabi, aku ini bentuk ijabah Allah untuk doanya kakekku Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa busyra Isa alaihissalam. Dan aku adalah kabar gembira yang diberitahukan oleh Isa untuk kaumnya. Jadi Nabi Isa ketika diutus oleh Allah, beliau mengatakan kepada kaumnya, aku utusan Allah, aku Bashir Nadir, aku membawa kabar gembira, yaitu nanti setelah aku akan ada utusan yang bernama Ahmad. Ini diceritakan di Al-Quran di surat As-Saff. Allah ceritakan, wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa, aku membawa kabar gembira kepada kalian, wahai umatku, bahwasanya nanti setelah aku akan ada Nabi yang bernama Ahmad. Dan ini bukan hanya Nabi Isa, cuma di Al-Quran yang diceritakan sama Allah, cuma Nabi Isa. Sebelum Nabi Isa, para anbiya itu mereka semua memberitahukan kepada kaumnya bahwasanya akan ada Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad. Jadi memang Nabi itu terkenal di umat terdahulu dengan nama Ahmad. Sebagaimana kebalikan, setiap Nabi pasti memperingatkan umatnya tentang Dajjal, begitu juga setiap Nabi memberikan kabar gembira untuk umatnya tentang Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, setiap Nabi sebelum aku pasti memperingatkan umatnya dengan Dajjal. Hati-hati dengan Dajjal. Saking bahayanya Dajjal. Yang kita lihat sekarang ini, ma'asyarul hadirin, kerusakan, keributan, di sana perang, di sini perang, di sini dunia lagi ruwet. Udah nyengok kabar enak sekarang ini. Tapi kalau nyengok kabar, boom di sini, boom, dan selesai. Maksiatan, macam-macam. Itu bagian sedikit dari fitnahnya Dajjal. Kerusakan, kemaksiatan, fitnah, ini semua di ujung tangan Dajjal. Itu Dajjal kan yang ini. Dajjal. Maka yang ulama mengatakan sebelum Dajjal yang besar, banyak Dajjal kecil dulu dibentuk sama Dajjal. Pecah maksiat, ada pemimpin, ahli maksiat, sesat, zalim, itu anggota Dajjal. Dajjal kecil istilahnya. Sampai nanti Dajjal yang besar, yang beneran, yang picak, kan Dajjal itu picak, matanya satu, itu keluar, baru semua tunduk kepadanya. Dajjal yang kecil itu. Jadi kerusakan ini itu semua dari aturan Dajjal. Maka setiap Nabi pasti memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Setiap Nabi. Nabi Muhammad tidak hanya memperingatkan, beliau juga memberitahukan bagaimana cara untuk kita selamat dari fitnah Dajjal. Salah satunya
rutin baca surat Kahfi setiap hari Jumat. Itu salah satunya. Salah satu untuk menjadikan kita jauh dari fitnah dan dajjal. Wa bushra Isa alaihi salam wa ra'at ummi hina hamalat bi annahu kharaja minha nurun adha'a lahu qusur asy-Syam. Dan ibuku, kata Nabi, ketika melahirkanku, beliau melihat cahaya yang keluar dari dirinya sampai menyinari istana-istana yang ada di negeri Syam. Jaraknya itu 1000 kilo lebih. 1000 kilo lebih. Dan ibu Nabi, Siti Aminah, pas melahirkan kan di kamar, di rumah. Tapi cahaya itu nembus semua bangunan sampai menyinari perangnya itu sampai ke istana-istana yang ada di negeri Syam. Ini termasuk tanda bahwasannya Islam akan menyebar sampai ke sana. Makanya Nabi ketika dakwah di Mekah, Nabi kasih tahu mereka, ayo iman sama aku, ikuti aku, kalian akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan dunia, kata Nabi, kerajaan Persia, kerajaan Syam, kerajaan Yaman itu akan tunduk kepada kita. Mereka ketawa kan, ini Majnunin. Nabi waktu itu belum ada pengikutnya, masih sedikit, masih lemah. Maksudnya bukan Nabi lemah, tapi Muslim belum banyak. Nabi udah mukat. Makanya Sayyidina Khalid bin Walid itu beliau ketika menjadi panglima perang di peperangan Yarmouk. Peperangan yang di situ kerajaan Romawi di Syam jatuh. Jadi beda. Sahabat melawan Romawi itu cuma sekali peperangan. Jadi Romawi yang habis-habisan, kita sekali dia melawan. Pasukan kita kerahkan galau, menang-menang, kalah-kalah. Beda dengan Persia. Sahabat ketika melawan Persia, kalau kita baca di sejarah, waduh, di sini kayak perang. Kota berikutnya perang lagi. Kerajaan Persia dikit-dikit ngirimnya. Tapi dikitnya itu udah puluhan ribu, dikitnya itu udah puluhan ribu, kalah, maju lagi pasukan Muslim ke kota berikutnya, dikirim lagi pasukan oleh Raja Persia. Jadi peperangan yang terjadi di Irak itu semua Irak pada saat itu banyak. Beda dengan peperangan yang terjadi di Syam ketika melawan Romawi, cuma sekali peperangan yang besarnya itu. Karena kerajaan Raja Romawi Kaisar itu mengatakan udah kita sekali berperang. Semua pasukan yang di Syam, pasukan aku yang di Jazirah Arab, kerahkan semua, menang kita menang, kalah ya sudah, tidak mau kan. Nah itu peperangan yang terbesar di Yarmouk, 300.000 pasukan Romawi, sedikit. Itu Sayyidina Khalid bin Walid yang jadi panglima. Tiba-tiba beliau nangis. Teman-temannya bingung, apa yang membuatmu nangis oleh Khalid? Khalid tidak mungkin takut perang. Jiwanya memang jiwa panglima. Apa kata Sayyidina Khalid? Aku ingat dulu pas Nabi dakwah di Makkah. Nabi itu udah nyebutkan puluhan tahun yang lalu. Kata Nabi, ayo ikuti aku, maka kalian akan mendapatkan kerajaan Romawi, kerajaan Persia. Nangis. Dulu kita hina Nabi. Dulu kita ketahui Nabi Muhammad. Dan taunya Allah jadikan kita orang yang menyaksikan apa yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad. Bahkan beliau jadi panglimanya, Khalid bin Walid. Jadi apa Nabi udah dari dulu. Ayo nanti. Nah, tahu ya Khalid yang jadi panglima. Ikrimah putra Abu Jahal juga jadi panglimanya. Semua sedih. Ingat ulu kita. Apa istilahnya merendahkan Nabi, kita ketahui Nabi. Karena mustahil bagi mereka. Ternyata tidak mustahil untuk Allah. Nah, jadi kapan itu semua tandanya keluar ketika Nabi lahir, cahayanya sampai ke Syam. Kemudian kata Nabi, wastundi'tu fi bani Sa'ad bin Bakr, dan aku diasuh, disusul di kabilah Sa'ad bin Bakr, yaitu kabilah Siti Hadimah As-Sa'diyah. Fabaina ana fi bahmin lana, kata Nabi, ketika kami lagi mengembala kambing kami, jadi Nabi itu senang mengembala kambing sampai beliau dekat-dekat mau menikah dengan Siti Khadijah, itu Nabi masih mengembala kambing. Berkah kambing itu. Jadi Nabi menganjurkan untuk kita mengembala kambing. Bahkan beliau mengatakan berkah ada di kambing. Ashabul ghanam,
Tiba-tiba kata Nabi, datang dua orang yang memakai pakaian yang berwarna putih. Aduh, ini kata Nabi, ini di bab ini ada 3 hadis, kita gabungkan karena sama ceritanya. Kata Nabi, dua orang ini datang, tiba-tiba mereka datang dan mengambilku. Dua orang berbaju putih, bersinar-sinar. Nabi dengan teman-temannya, umur masih 3 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tapi ini udah di akhir-akhir waktu Nabi bersama Siti Halimah As-Sa'diyah. Tiba-tiba datang dua orang, ngambil Nabi. Huwa, kata dua orang tadi, ini bukan orangnya, iya ini, diambil Nabi. Ini Nabi yang cerita, diambil. Tiba-tiba Nabi diambil, ditidurkan Nabi. Fasyaqqa qalbi wa batni, dadaku dibelah, kata Nabi. Dadanya Nabi dibelah. Ketika dada Nabi dibelah tadi, teman-temannya berani kalau balik ke uminya, melapor. Umi Muhammad dibunuh. Mereka tidak tahu kan, Muhammad dibunuh, Muhammad dicuri. Bingung Siti Halimah, panggil suaminya, ngejot maksud mendatangi tempat Nabi Muhammad SAW. Tapi pas Siti Halimah sampai, udah selesai operasi itu. Operasinya udah selesai. Nabi udah pucat deh, udah selesai tapi Nabi pucat. Nah, ditanya sama Siti Halimah, kenapa kau wahai Muhammad? Diceritakanlah sama Nabi. Tadi datang dua orang, wahai, aku ditidurkan, kemudian dadaku dibelah, mengeluarkan sesuatu dari dadaku, dicuci dengan wadah dari emas, airnya air Zam-Zam, diriwayatkan airnya air Zam-Zam, dicuci dadaku, kemudian ditaruh lagi, yang diambil tadi ditaruh lagi, ditutup. Operasi malaikat untuk Nabi Muhammad. Anas bin Malik mengatakan, aku melihat bekas belahan itu. Jadi bekasnya itu, kata Anas, masih ada. Anas bin Malik kan setelah Nabi di Madinah baru ketemu Nabi. Kata Anas, qala Anas, wa kuntu ara athar dalikal maqi fi sadri. Aku melihat bekas jahitan itu masih ada di dada Nabi Muhammad SAW. Ini termasuk mukjizat dan irhasat, kelebihan dari Allah untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu beliau diberikan khilaf ulama. Jadi yang pertama yang harus kita bahas, ada 2 pembahasan. Berapa kali terjadi atau berapa kali dibelah dada Nabi Muhammad? Dibelah dada Nabi Muhammad itu terjadi sebanyak 4 kali. Ini kan pembelahan dada Nabi Muhammad. Kalau di bab sejarah itu bahasa Arabnya syaqqu sadrihi syarif, dibelah dada beliau. Itu 4 kali. Yang pertama kali ketika umur beliau 4 tahun ini, masih di rumah Siti Halimah As-Sa'diyah. Yang kedua kali ketika beliau umur mau dewasa, pas nak masuk umur baligh, dibelah lagi. 3 kali ketika beliau mau dilantik oleh Allah, dibelah lagi. Keempat kali ketika mau Isra Mi'raj. Jadi 3 terjadi sebelum beliau dilantik oleh Allah, 1 terjadi setelah beliau sudah menjadi Nabi. Makanya pembelahan dada ini bisa dinamakan mukjizat karena terjadinya setelah beliau, 1 terjadi setelah beliau jadi Nabi. Bisa dinamakan irhasat. Irhasat itu keanehan yang terjadi pada Nabi, cuman beliau belum dilantik oleh Allah. Itu namanya irhasat. 4 kali dibelah dada Nabi Muhammad, 3 sebelum beliau dilantik oleh Allah, yang terakhir setelah beliau dilantik oleh Allah. Hikmahnya kenapa? Kata ulama, hikmahnya yang pertama, beliau masih kecil. Ada hadisnya itu, ada lafaz hadisnya. Ulama mengatakan, apa yang diimbit lapo? Nabi dibelah, kemudian diambil segumpan lagi, dicuci, dibalikkan lagi. Dalam lafaz hadis itu disebutkan di sini. Dalam lafaz hadis, malaikat menyebutkan hada hazzus syaitani minka. Itu lafaznya hadis. Hadis diriwayat Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kata malaikat, ini bagian setan dari dirimu. Itu lafaz hadisnya. Ini bagian setan dari dirimu. Maka dari itu,
Sebagian ulama mentakwilkannya bahwasanya yang diambil oleh malaikat itu apa? Itu pintu untuk setan masuk. Dan setiap umat manusia, setiap manusia, siapapun itu yang lahir ke muka bumi ini pasti memiliki pintu tersebut. Pintu jalan untuk setan masuk. Makanya sama malaikat ketika Nabi umur 4 tahun diambil pintu tersebut, dibersihkan sehingga setan tidak bisa masuk ke Nabi. Ini lafaz hadisnya begitu. Lafaz hadisnya ini bagian setan dari dirimu. Lafaz hadisnya itu. Ini bagian setan dari dirimu. Makanya sebagian ulama, apa maksudnya bagian setan dari dirimu? Itu takwilannya. Sebagian ulama mentakwilkan begitu. Maksudnya itu bagian setan untuk masuk ke tubuh manusia. Setiap manusia yang lahir pasti memiliki pintu bagian tersebut. Mungkin ada yang bertanya, ngapa Allah melahirkan Nabi udah ada hati pintu itu? Kan bisa ada. Apakah Allah? Na'udzubillah, hasya, tidak mungkin Allah lalu jadi baru ingat. Itu kita makhluk. Allah tidak mungkin jadi itu. Pasti ada hikmahnya. Kenapa Allah tidak melahirkan Nabi? Sudah tidak ada pintu itu pada diri Nabi, sehingga tidak perlu dibelah-belah lagi. Ada kata ulama, sengaja olahan. Pertama alasannya, karena beliau adalah Muhammad al-Insanul Kamil. Nabi itu adalah manusia yang sempurna Nabi. Bukan hanya bagian agama Nabi sempurna, tapi postur tubuh Nabi, ciptaan Nabi juga sempurna. Termasuk kesempurnaan manusia lahir dengan pintu itu. Makanya sama Allah dilahirkan Nabi dengan pintu setan itu. Karena kalau sudah lahir dengan pintu itu berarti tidak sempurna. Makanya Nabi itu sempurna bahkan dari segi kekuatan. Beliau kuat, beliau fisiknya kuat, beliau semua sempurna dari Muhammad. Makanya Allah lahirkan Nabi dengan pintu tersebut karena beliau manusia yang sempurna. Kemudian alasan kedua, biar ada cerita seperti ini. Biar kita tahu kedudukan Nabi Muhammad. Biar kita tahu kelebihan Nabi Muhammad. Kalau Nabi langsung lahir tanpa ada pintu tersebut, nak kasih cerita ini. Maka sengaja Allah lahirkan Nabi dengan ada pintu setan untuk masuk kepada Nabi. Namun baru umur 4 tahun sudah diambil kembali oleh Allah. Biar kita tahu, oh Nabi ini bukan manusia sembarangan, manusia pilihan. Manusia yang lain, kata yang diambil sama Allah, cuma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu takwilan pertama. Dari lafaz tadi, hada hadus syaitani minka. Ini bagian setan dari dirimu. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam qasidah Maulid Situduar, dia mengatakan, wama akhrajal amlaku min qalbihi ada walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Kata Habib Ali Habsyi, bukan kotoran yang dikeluarkan dari Nabi, tapi yang ditambahkan kepada Nabi cahaya melebihi cahaya. Katik kotoran dari Nabi. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, katik kotoran dari Nabi, cuman yang dituangkan oleh malaikat cahaya demi cahaya. Jadi ditambahkan lagi cahaya. Itu kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Takwilan terakhir yaitu takwilan Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau ini muhaddis. Jadi Allah berikan takwilan beliau tetap di koridor lafaz hadis, tapi takwilan yang luar biasa. Kan lafaz hadisnya hada hadus syaitani minka. Ini bagian setan dari dirimu. Apa artinya itu? Kata Abu Ya, itu bagian setan, bukan pintu masuk, bukan itu, bukan kata Abu Ya. Apa kata Abu Ya? Bagian rahmat untuk setan yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Jadi karena setan, iblis itu sudah mal'un, dilaknat oleh Allah, tidak mungkin iblis setan itu taubat lagi. Tapi Nabi itu penuh dengan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau itu rahmat, semua dapat rahmat Nabi. Kafir pun dapat rahmat Nabi, tapi setan tidak dapat. Kapan tidak dapat setan? Ini. Jadi yang diambil oleh malaikat bagian rahmat Nabi untuk setan. Itu kata Abu Ya. Jadi Abu Ya tetap
tidak keluar dari lafaz hadis, cuma takwilannya luar biasa, menjunjung martabat maqam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau, maksud malaikat ini bagian setan dari dirimu, yaitu bagian rahmat untuk setan yang ada pada dirimu. Kalau itu tidak diambil, setan juga bakal dapat rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bayangkan betapa besar rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau orang kafir, jelas orang kafir dapat rahmat Nabi, orang maksiat dapat rahmat Nabi. Apalagi muslim, apalagi muhib, apalagi orang cinta sama Nabi Muhammad SAW. Setan tidak dapat rahmat Nabi karena beliau sudah Allah voniskan akhirnya khulud, kekal abadi di api neraka. Nabi lahir dengan rahmat yang melimpah, sama Allah perintahkan malaikat untuk mengambil rahmat tersebut dari hati Nabi untuk setan. Jadi ini bagian setan dari dirimu, itu bagian rahmat untuk setan dari diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak kate kotoran pada diri Nabi Muhammad SAW, kate bagian setan dari diri Nabi, tapi bagian setan yang diambil yaitu rahmat Nabi untuk setan. Itu takwilan guru kita Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Jadi itu pembelahan dada yang pertama. Yang kedua, ketika beliau mau umur 10 tahun, mau umur balik, biar lebih siap. Yang ketiga, pas nak dilantik oleh Allah, makin siap. Yang keempat, ketika mau, jadi tahapannya itu ada hikmahnya. Karena Nabi Muhammad, walaupun beliau cahaya, cuma cahayanya itu kan berat, jadi bertahap. Nabi ketika mau dilantik oleh Allah, dibelah lagi dadanya, biar makin jasmani. Sekuat apapun orang, jasad itu tidak sekuat ruh. Makanya kenapa para ulama mengatakan kalau wali sudah meninggal itu seperti pedang yang dikeluarkan dari sarungnya. Jangan kita kira kalau ada guru, ada nenek moyang kita, wali yang dekat dengan Allah meninggal sudah hilang, tidak. Mereka masih ada. Bahkan mereka bisa menolong kita melebihi ketika mereka masih hidup. Mereka bisa menolong kita melebihi pas mereka masih hidup. Mereka pas hidup seperti pedang di sarungnya. Dan bebas geraknya. Ada takalif, ada beban-beban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada batasan yang tak boleh Allah lewati mereka. Kenapa? Masih jalan dunia. Tapi ketika mereka meninggal, seperti pedang yang dikeluarkan dari sarungnya, katib batasan, terserah orang ngapain. Itu. Jadi para aulia, para ulama, para masyayikh, guru, ketika sudah meninggal, mereka lebih bebas untuk menolong kita, lebih leluasa daripada ketika mereka masih hidup. Karena jasad ini cak mana tetap jasad, badan, tubuh, sangkar untuk burung yang ada di dalamnya. Apa burung itu? Mutiara ruh. Oke, kata ulama, jangan cuma gemukkan jasad badan, tapi gemukkan juga ruh inti. Kita menyehatkan badan dengan makan teratur, dengan olahraga dan macam-macam. Ruh kita juga perlu disehatkan dengan majlis taklim, dengan baca Quran, dengan sholawat kepada Nabi Muhammad, dengan dengar. Ini pas kita dengar sejarah Nabi, yang makan kita, yang makan tubuh kita. Makanya kadang kita kalau habis dari majlis taklim kenyang dan nafsu makan. Sudah, kenapa? Tapi tetap dimakan gitu. Kue dari yang lain. Gitu. Kenapa wajar hadirin? Karena ruh kita sudah kenyang. Maka jangan sampai ruhnya kurus, badannya Masya Allah. Jangan, itu ruh. Jadi ruh itu terkurung ketika di dalam jasad. Makanya Nabi besar Muhammad SAW, di Allah berikan tahapan demi tahapan untuk menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dilantik, Allah belah lagi dada Nabi, ditambah lagi cahaya. Sudah kuat Nabi. Mau Isra Mi'raj, Nabi nak nyinggung Allah. Nabi Musa itu ketika berusaha minta sama Allah, ingin melihat Allah, baru sedikit Allah bukakan hijab, pingsan Nabi Musa. Ini Nabi Musa yang udah mendengar kalamullah, udah kuat, 5 makhluk termulia. Salah satunya Nabi Musa. Itu masih tidak sanggup untuk melihat Allah. Jasadnya tidak sanggup. Makanya ketika Nabi Muhammad mau Isra Mi'raj, Allah belah lagi dada Nabi, Allah tambah lagi cahaya.
biar beliau sanggup untuk melihat Allah. Ya, seperti yang kita pernah ceritakan di bab Isra Mi'raj, Jibril saja ketika di satu tempat di atas mengatakan, ya Rasulullah, dari saat ini antum jalan dewean. Demi Allah, ana Jibril, saya Jibril, makhluk yang mulia, makhluk yang besar ciptaannya, maju selangkah saja akan terbakar ya Rasulullah. Yang punya 600 sayap, satu sayapnya kalau dikibarkan setengah bumi gelap, artinya 2 sayap malam gitu. Dari siang kalau Jibril mengibarkan 2 sayapnya udah malam, itu punya 600 sayap, bukan makhluk kecil. Dan ketika malam Isra Mi'raj, Jibril pada bentuk aslinya, namanya Nabi dengan bentuk aslinya, Nabi bentuk manusia yang tidak besar, bisa melampaui tempat yang tidak bisa dilampaui bahkan oleh Jibril. Kata Jibril, aku ya Rasulullah maju selangkah akan terbakar. Tidak bisa. Hanya untuk antum ini ya Rasulullah. Ini kedudukan yang luar biasa. Maka yang butuh Nabi ditambahkan lagi cahaya oleh Allah. Itulah pembelahan dada yang keempat. Jadi 4 kali dibelah dada Nabi besar Muhammad SAW, dan semua diceritakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena itu termasuk khasaisun Nabi SAW, termasuk kelebihan yang Allah berikan untuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan bagian dari kelebihan tersebut, mendapatkan mahabbah pandangan khusus dari Nabi besar Muhammad SAW. Yakbalna ala ma'afina, mudah-mudahan Nabi menerima kita dengan kekurangan yang kita miliki, dijadikan umat yang dicintai, yang diberikan pandangan khusus oleh Nabi Muhammad, berkat para guru, berkat para masyayikh. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.